हर जी नूं सजनों जी हुंदा सी, मेरा पिंड की ए ते की हुंदा सी। सरगी वेले झाटी विच मदानी नच्चे, जग लस्सी दा गभरूआं कोलों पी हुंदा सी, मेरा पिंड की ए ते की हुंदा सी। सिद्धे सादे ते सच्चे सुच्चे लोग सन, सिद्धे सादे ते सच्चे सुच्चे लोग सन। मुनाफका वांगू किसे कोलों ना जी हुंदा सी, मेरा पिंड की ए ते की हुंदा सी। बाला चंगा सी मिट्टी विच मिट्टी होना, बाला चंगा सी मिट्टी विच मिट्टी होना। कच्चियां घरां ते जद पैंदा मींह हुंदा सी, मेरा पिंड की ए ते की हुंदा सी। बेसिकली ये लफज जिहड़ा ना गेदरी, ये गलत हो गया है। लफज असल है गेररी, और वजह ये रही कि अंग्रेज़ ने जदों भी किते पिंड बनाया ना, तो उन्हें पहलों एक खूह बनाया, खूह के आले दुआले उन्हें आबादी आबाद की। तो इस पिंड में जिहड़े खूह बने ना, वो गेड़ी वाले खूह सन। तो इस वजह तो वो गेड़ी वाले खूहां की वजह तो इनू गेड़ड़ी कहा जाता। तो वो फिर साडी आवाम जिवें लफ्ज़ां दा हेर फेर कर दी है, वो गेड़ड़ी तो फिर गेदरी हो गया। तो हुण बेसिकली इस पिंड का जिहड़ा नां ऑफिशियली नां जिहड़ा है वो रसूलपुर है। तो कागज़ां 'च यही इस्तेमाल हुंदा है, लेकिन क्योंकि पुराने लोग ज़्यादातर आले दुआले दे पिंड इनू गेररी दे नाम तो ही जानते हैं। ये चाके का जिहड़ा 189 RB है। तो लोकेशन अगर तुसी इधरों फैसलाबाद वालों आउंदे हो तो गट वाले तो कनाल रोड जिहड़ा निकलदा है साईं वाले इंटरचेंज वाल नूं जांदा है। तो उस रोड ते एक बड़ी वड्डी कलोनी वापटा सिटी जिहड़ी नज़र आउंदी है। वापटा सिटी के बिल्कुल चढ़दे पासे सारा पिंड नज़र आउंदा है। तो बड़ा ईजीली बड़ी आसानी नाल ये पिंड ते तुसी पहुंच सकते हो। और जे अगर लाहौर वाली साइड तो आउणा है तो खुड़ियां वाला एक पिंड है। खुड़ियां वाले तो फिर तुसी जदों लहिंदे पासे वाल नूं चढ़दे हो ना चक झुमरे वाल नूं, तो चक झुमरे ते खुड़ियां वाले दे दरम्यान च साडा पिंड हुंदा है। तो इहदे आले दुआले दे जिहड़े पिंड ने, इर्द गिर्द जिहड़े पिंड ने, उहदे च 164 मेस है, साबूआना है, इस साइड ते चले जाओ तो रसूल नगर जिन्हों 192 कहा जाता है। तो बिल्कुल इहदे चढ़ लहिंदे पासे वाल नूं जिहड़ा है वो नले वाला पिंड है 188 RB, है इहदे गवांढी पिंड ने। इहदा कुल रकबा जिहड़ा तकरीबन 80 तो 85 मुरब्बा है। तो ज़्यादातर जिहड़ा है काबले काश रकबा सी, तो एक मुरब्बे ते पिंड सी। लेकिन क्योंकि हुण ये पिंड इन्ना कुछ ज़्यादा तरक्की करदा पिया कि इहदे जिहड़े काबले काश जिन्ने भी रकबे ने वो सारे कलोनियां च बदलते जांदे ने। तो इहदे चारे पासे तकरीबन इंडस्ट्री लगदी पई है। तो काबले काश रकबा साडा घटदा जांदा है, तो आबादी वाला रकबा साडा वधदा जांदा है। ये पिंड बड़ा ही चंगा ते बड़ा ही सोहना पिंड है। तो यकीन मन्नो कि इहदी मिट्टी च इन्ना कु प्यार ते इन्ना कु खलूस ते इन्नी कु मुहब्बत है ना, जिहड़ा बंदा भी इस पिंड च आण के रहिंदा है ना, वो पिंड छड्डण ते ओहदा दिल नहीं करदा है। हाँ, कुछ मजबूरियां दे तहत तरक्की करन वास्ते इस पिंड दे कुछ जी जिहड़े ने अमेरिका च, इंग्लैंड च, जर्मनी च चले गए ने। लेकिन यकीन करो कि हुण जदों भी वो राबता करदे ने ना, तो उन्हां दे दिलां च इन्नी कु मुहब्बत, कशिश, इन्नी कु तड़प अपने पिंड वास्ते असीं पाने आ ना कि वो बहुत ज़्यादा मुहब्बत करते हैं इस पिंड नाल। तो इस पिंड नूं छड्डण ते दिल किसी का नहीं करदा पिया। तो पिंड बहुत ही अच्छा है। तो यही वजह है कि इहदी आबादी जिहड़ी बहुत ज़्यादा वधदी पई है। जिहड़ा इत्थे आके एक बारी रहिंदा है उहदा छड्डण ते दिल ही नहीं करदा। नहीं, ये तकरीबन हुण हालिया मरदमशुमारी जिहड़ी होई है, टोटल आबादी जिहड़ी है ना, वो तकरीबन 20 तो 25 हज़ार तक है। ठीक है। तो मोस्टली पिंड जिहड़ा है ना, पिंड अराइयां दा पिंड गिनिया जाता है। ये इत्थे अराई बहुत ज़्यादा आबाद ने, तो बाकी फैमिलियां भी सारियां ही नाल ने। लेकिन सारे इंज ही रहिंदे ने, एक फैमिली वांगू रहिंदे ने, एक खानदान वांगू रहिंदे ने। कोई किसी नाल धक्का नहीं करदा, तो प्यार मुहब्बत नाल काम चलदा पिया। तो एक समझ लो कि बहुत ही अच्छा जिहड़ा है ना माहौल है, मुहब्बत वाला, इतफाक वाला, प्यार वाला। तो ये माहौल साडे बजुर्गां ने बनाया है। तो साडे वास्ते एक बड़ी वड्डी नेमत है कि असीं इस मुहब्बत और प्यार भरे माहौल च रहिंदे आं पे।
ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਹ ਸਦੀਕ ਸਲਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਚੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸਨ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕੇ ਵਾਲੀ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੀ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸਮੈਲਾਵਾਲ ਵਾਲੀ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਹੋਰ 2-3 ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 3 ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਅਦਰੀਸ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਦਬੰਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਦਬੰਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਫਤਖਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਮਜ਼ਹਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ, ਇਕੱਠ 'ਚ, ਪਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ੌਕਤ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਅਦਰੀਸ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਨਤਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਇਹ 3 ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਦੀਕ ਸਲਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਕ ਸਲਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਦੀਕ ਸਲਾਰ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰਸੂਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਤਾਰਕ ਮਹਿਮੂਦ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਰਿਹਾਨ ਮਕਬੂਲ, ਸਾਕਬ ਬਸ਼ੀਰ, ਸਾਕਬ ਕਲੀਮ, ਮੀਆਂ ਅਵੈਸ ਤਾਹਰ, ਮੀਆਂ ਵਾਰਸ ਲਾਟੀਆ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਲਕਮਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਡੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਜੀ ਸਨ, ਐਡੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਿਹਾਦ, ਮੁਹੱਬਤ, ਭਾਈਚਾਰਾ
ਇਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਦਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1984-85 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਅਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਆਪਣਾ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਕਿਬ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੀਆਂ ਸਾਕਿਬ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ। ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਸਮ ਭਲਵਾਨ ਲਾਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਰਕ ਮਹਿਮੂਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੰਗਰਖਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ, ਮਿਆਰੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ ਹੈ ਸੱਜਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਹਦ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਨਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਤਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਤਾਰਕ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਦਰੀਸ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਕਬ ਬਸ਼ੀਰ, ਸਾਕਬ ਕਲੀਮ, ਚੌਧਰੀ ਲਕਮਾਨ,
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਖਮਾਰੀ ਜ਼ੇਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਹੈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਬਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਰ ਨਾ ਆਏ, ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਬੇੜਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈ ਪੀਵੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਹਾਸਲ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਅਮੂਮਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਸਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਹਵਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸੁੰਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਲਮਾ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ੈਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਨੀ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ, ਦੀਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਅਫਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 2 ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ 12 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਬਸ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੀਨ 'ਚ ਮਨਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਜਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਈ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੇ, ਕਾਲਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਆ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ BHU ਸੌਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਅਲਾਈਡ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਖੁੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਝੁਮਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡਾ ਗਾਉਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਆਇਆ, ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ IT ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੀਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਅਨੀਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਦਾਰੇ ਸਾਰੇ ਓਵਰਆਲ ਨੇ
ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਜਾਮਿਆ ਮਸਾਜਿਦ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਦੇ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰਾਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਲਾਈਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋਗੇ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 30% ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ 10% 15% ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼। ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਲੋ ਲਗਾ ਲਵੋ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਮਜਦ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਬਰਫੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂਰੀ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਮ ਖਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਸੱਜਣੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਆਓ 2 ਵਜੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ।